آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے، ہم بریانی جلدی میں کھاتے ہیں، فلم جلدی میں دیکھتے ہیں، شادی جلدی میں کرتے ہیں اور امیر بھی جلدی میں بننا چاہتے ہیں۔ بس ایک چیز ہے جس میں کوئی جلدی نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھی تو ٹرسٹ می آپ اسی بیماری کے مریض ہیں جس کی بات ہم آج کریں گے۔ تو سکون سے بیٹھیں، چائے کا کپ اٹھائیں اور پوری بات سنیں، کیونکہ آج کا موضوع ہی یہی ہے، جلدی۔ ذرا سوچیں، آپ نے کوئی فلم لگائی، وہ 3 گھنٹے کی ہے، آپ کے پاس دنیا کی سب سے تیز انٹرنیٹ سروس ہو، 1 GB پر سیکنڈ، پھر بھی وہ فلم اپنی کہانی 3 گھنٹوں میں ہی مکمل کرے گی۔ فاسٹ فارورڈ کر دیں، نہ کہانی سمجھ آئے گی، نہ جذبہ محسوس ہوگا اور نہ مزہ آئے گا۔ بس اسکرین پر لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسے کوئی سرکس ہو۔ اور جناب، زندگی بھی بالکل ایسی ہی ایک فلم ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے، اگر بچے نے پیدا ہونا ہے تو 9 مہینے میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرے پاس پیسہ بہت ہے اور میرا بچہ 3 مہینے میں ڈیلیور کر دیں۔ اور مزے کی بات سنیں، ایک فیملی نے کوشش بھی کی کہ ان کا بچہ ملینیم بیبی بنے، یعنی 31 دسمبر کی بجائے ٹھیک 1 جنوری کو پیدا ہو۔ 2 مہینے پہلے سے ڈاکٹروں کے پیچھے، 2 دن پہلے سے ہسپتال میں بیٹھے، مگر بچے کو بھی جیسے پتا تھا کہ نہیں بھائی، اپنے ٹائم پر ہی آؤں گا۔ تو سبق یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ایکسپریس ڈیلیوری کا کوئی آپشن نہیں۔ اب آ جائیں سڑکوں کی طرف۔ ایمبولنس اور فائر بریگیڈ کا ہوٹر تو ٹھیک ہے، جان بچانی ہوتی ہے، مگر میں ایسے ایک صاحب کو بھی جانتا ہوں جو صرف گھر جانے کے لیے ہوٹر لگا لیتے ہیں، جیسے ان کے گھر جانے سے ملک کی معیشت جڑی ہو۔ نتیجہ 30 منٹ کا سفر 20 منٹ میں ہو جاتا ہے، مگر راستے میں اتنے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کل جب اصلی ایمبولنس آئے گی شاید کوئی راستہ ہی نہ دے۔ یہ ہیرو گیری نہیں، یہ فراڈ ہے۔ جہاز لینڈ ہوتے ہی وہی سین دوبارہ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دروازہ ایک ہی ہے، جو آگے بیٹھا ہے وہی پہلے نکلے گا۔ آپ کھڑے ہو کے بھائی کیا کریں گے؟ صرف اپنے سر پہ کچھ گرا لیں گے۔ اور فرنٹ سیٹ کے لیے بورڈنگ پر جو جھگڑا ہوتا ہے، جیسے آگے جا کے کوئی نوبل پرائز ملنا ہو، حالانکہ آگے جا کر بس محلے کی گلی میں کرکٹ ہی تو کھیلنی ہے۔ جلدی دکھانا ہماری قومی عادت بن چکا ہے۔ اسی طرح سگنل ریڈ ہو تو موٹر سائیکل سوار ایسے راستہ بناتے ہیں جیسے میسی گول کرنے جا رہا ہو، دائیں بائیں اوپر نیچے سب کو ڈاچ کرتے سب سے آگے پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ منزل وہی سگنل جو ابھی ریڈ ہی رہے گا، نہ کوئی گول نہ کوئی ٹرافی، بس رسک ہی رسک۔ اسی طرح جو لوگ موٹے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ 10 کلو 1 مہینے میں کم کرنا ہے، اور پھر شروع ہو جاتا ہے ٹیکوں اور شارٹ کٹس کا سلسلہ، اور سائیڈ ایفیکٹس وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ جو کام جم میں 4-5 مہینے میں سکون سے ہو سکتا ہے، اسے میریکل چاہیے 4 ہفتوں میں۔ بھائی وزن گھٹانا ہے تو موزہ نہیں دکھانا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہر روز 10,000 کماتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرنے والے۔ مزے کی بات، اگر وہ واقعی روزانہ $10,000 کماتے ہیں تو آپ سے 50,000 روپے کورس فیس لینے کی کیا ضرورت؟ یہ خود ایک تضاد ہے، مگر ہمیں راتوں رات کروڑ پتی بننے کی ایسی جلدی ہے کہ ہم کامن سینس ہی بھول جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو فراری گاڑی جو کہ وہ کرائے پر لیتے ہیں اس کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور منظر دیکھیں، اعلان ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہے، گھڑی دیکھنا، چکر لگانا، پریشان ہونا
किस लिए भाई? जो होना था वो हो चुका। मोबाइल साइड पर रखें और साथ बैठे मुसाफिर से बात करें, शायद वही आपका अगला अच्छा दोस्त बन जाए। ताखीर को मुसीबत नहीं बल्कि बाज़-औक़ात एक तोहफा समझें। लव एट फर्स्ट साइट में जो फैसला 70-80 साल मुतासिर करेगा, वो हम एक सेकंड में करते हैं। बस एक हंसी पसंद आ गई और बात खत्म। भाई, जिंदगी का सौदा है, ये लम्हों का सौदा नहीं। थोड़ी तहकीक, थोड़ा वक्त, कुछ फैसले वाकई सुस्त रवि मांगते हैं। कुछ नौजवान 25-30 साल की उम्र में ही माली आजादी चाहते हैं। इतनी मेहनत, इतना दबाव कि नींद और फेफड़े दोनों तबाह। सवाल तो ये है कि अगर आप सुकून से एंजॉय ही ना कर सके तो इतनी कम उम्री में इतना पैसा कमाने का क्या फायदा? जो सफर 70 साल में तय करना था वो 35 साल में खत्म कर दिया। ना घुटने सलामत, ना फेफड़े और ना सांस। ये जल्दी नहीं, ये अपने ही साथ ज्यादती है। इसी तरह एक खातून है, जब भी कोई किताब या फिल्म तजवीज करूं फौरन कहती हैं बस खुलासा बता दे। भाई, किताब या फिल्म सिर्फ मालूमात का ढेर नहीं होती, इसमें मुसन्निफ की मेहनत, कहानी का बहाव, अरूज और अंजाम होता है। चैट जीपीटी से खुलासा आप ले लेंगे लेकिन मालूमात नहीं मिलेंगी, तजिया नहीं मिलेगा और आखिर में करेंगे क्या? मोबाइल उठाकर बाद में रील्स ही तो देखनी है। यही तो हमारी असल प्रोडक्टिविटी बन गई है। अब सबसे दिलचस्प मिसाल, आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, अंदर सर्जन आपकी अहलिया का ऑपरेशन कर रहा है। क्या आप दरवाजा खटखटा कर कहेंगे डॉक्टर साहब आज तेज चलाएं, अगला मरीज भी है? हरगिज नहीं। वहां आप खुद कहेंगे डॉक्टर साहब आराम से, पूरी तवज्जो से काम करें, मगर आम जिंदगी में बस जल्दी से काम खत्म कर दें। हालांकि हमें खुद पता है कि कौन सा काम रफ्तार मांगता है और कौन सा सब्र व महारत। मैं जब सऊदी अरब में था तो उनका सऊदी फ्रेश ग्रेजुएट भी आकर कहता था कि अना मुदीर, यानी मैं मैनेजर हूं। भले ना हो, हर कोई सीधा सिंपल एनालिस्ट से सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहता था। हम कहते थे कि भाई, बालों में सफेदी धूप में नहीं आती, तजर्बे की कदर करें, हर चीज का अपना वक्त होता है। जिंदगी में सिर्फ मंजिल तक पहुंच जाना असल मकसद नहीं, असल चीज वो सफर है जो मंजिल तक जाते हुए तय होता है। और सुने, मंजिल तो आखिर में मौत ही है। अगर आप मंजिल के पीछे भागते रहे तो याद रखें वो मंजिल मौत की निकलेगी। इस सफर के सुख दुख, खुशियां, आजमाइश, उन्हें महसूस करें, एंजॉय करें, और यही जिंदगी का असल सबक है। और अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपको शुरू में कही थी। हम जिस अल्लाह को मानते हैं, हमें यकीन है कि वो कुन कहे, कुन फयाकुन कहे तो हर चीज फौरन हो जाती है, तख्लीक हो जाती है। मगर खुद कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाने में 6 दिन लगाए। वो चाहता तो ये काम सेकंड के 100वें हिस्से में हो सकता था, मगर नहीं, उसने अपनी पूरी हिकमत से, पूरे तवाज़ुन से इस खूबसूरत कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया। जब खुद अल्लाह को जल्दी नहीं तो हम जो उसकी मखलूक हैं, हमें किस बात की जल्दी है? और इस सारी कायनात में मुझे बस एक ही चीज ऐसी नजर आई जिसमें किसी को कोई जल्दी नहीं। हर इंसान जानता है मौत ने एक दिन जरूर आना है, मगर हर इंसान उसे टालता रहता है, कहता है भाई अभी नहीं, अभी नहीं मरना। और यही सबसे बड़ा तमाशा है। हम रोटी खाने में जल्दी करते हैं, ट्रैफिक में जल्दी करते हैं, अमीर बनने में जल्दी करते हैं, जीवन साथी चुनने में जल्दी करते हैं, और जिस एक चीज में वाकई जल्दी करनी चाहिए, यानी उस दिन की तैयारी जो यकीनन आनी है, उसमें कोई जल्दी नहीं करता। शायद यही वो सबक है जो हमें सीखना चाहिए। अगर ये बात दिल को लगी हो तो कमेंट में बताएं आप जिंदगी की किस जल्दी के मरीज हैं।
ट्रैफिक वाली, शादी वाली या अमीर बनने वाली। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, इसमें थोड़ी सी जल्दी चलेगी। अल्लाह हाफिज।